السلام علیکم دوستو، گزشتہ کچھ دن قبل جو ایک خاتون کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے، ان کے بچوں کے سامنے ان سے جو زیادتی کی گئی ہے، یقیناً تمام قوم اس پہ دکھی ہے کہ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کی بھی ماں، بہن، بیٹی ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک انتہائی گھٹیا کام ہوا ہے، جس کی وجہ سے جس میں حیا کا مادہ پایا جاتا ہے، وہ اپنا غم و غصہ اس بات پہ دکھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی CCPO صاحب، جنہوں نے انتہائی بے ڈھنگا سا بیان دیا ہے کہ خاتون کا کام کیا تھا کہ اکیلی نکلتی، انتہائی حیا کی بات ہے۔ ایسا بیان دیتے ہوئے انہیں سوچنا چاہیے تھا، انتہائی افسوسناک بیان ہے۔ یہ بیان تو ایسا ہے کہ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص کسی کے باغ میں گھس گیا تو وہاں سے پھل کھانے لگا۔ باغ کے مالک کو جب پتہ چلا اس زیادتی کا، تو اس نے آ کے ڈنڈے کے ساتھ اس کی پٹائی کی۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھے کیوں پیٹتے ہو؟ اس نے مالک باغ نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، اس باغ کا مالک میں ہوں، تم اس کے پھل کیوں کھاتے ہو؟ اب وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم نہ ہو تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اب وہ ڈاکو تو عید کا سبق دینے لگ گیا۔ اب CCPO صاحب کا اس قسم کی تعلیمات دینا، یہ بھی اس ڈاکو کے معاملات کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اس سے تو واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ ان ڈاکوؤں کے محافظ ہیں، ان کو تحفظ دیتے ہیں، تب اس قسم کے بیانات ٹھونس دیتے ہیں۔ تو یہ حیا کا مادہ انسان میں پایا جائے، کبھی بھی مظلوم کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ مظلوم کو تنقید کا نشانہ تب ہی بنایا جاتا ہے جب انسان سے حیا الوداع ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، تب مظلوم کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا اس مظلومہ کا ساتھ دیا جائے، اپنی آواز اٹھاتے اس کے حق میں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ سنو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم کہ جس نے ظالم کا کسی حوالے سے ساتھ دیا، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو گویا مظلوم پہ تنقید، ظالم کی حمایت کسی حوالے سے بھی، جو ظالمین کی حمایتی ہیں وہ ناقص الایمان ہیں۔ آج اس محکمے میں ہم سب ہی کو نہیں کہتے، اچھے بندے بھی ہیں پولیس میں، تمام شعبوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، نیک و بد تمام شعبوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو آج اس شعبے میں اس قسم کے جو باغی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو مظلوم کو ہی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جو دبا ہوا ہے اس کو مزید دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کی وجہ سے یہ شعبہ بدنام ہو چکا ہے۔ ان کے اس بیان سے
आवाम खुल के ये कहती हुई हमें सोशल मीडिया पे सुनाई देती है, तो लगता है कि इस वाक़ये में CCPO साहब का भी हाथ है, जिसकी वजह से इन्होंने ये बयान दाग दिया है। इन्होंने तमाम शोबे को बदनाम किया है। इनके इस बयान की वजह से जो लोग इस शोबे में अच्छे हैं उन पे भी उंगलियां उठती हैं, ज़ुबान लोग उनके ख़िलाफ़ भी खोलते हैं। उन्हें चाहिए था इनका ये जो मनसब है उस मनसब का हया होता उनसे, उस मनसब का पास होता, उस मनसब के मुताबिक वो हौसला दिलाते कि इंशाअल्लाह मज़लूम का साथ दिया जाएगा, ज़ालिम को उसके असल अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है मुल्क पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मज़लूम का साथ देते हैं, ज़ालिम को इस कोशिश में होते हैं कि उसके अंजाम तक पहुँचाया जाए। आज ये मज़लूम को दबाएंगे। सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मज़लूम जब ज़ुल्म की चक्की में पिसता है, हदीस पाक का मफ़हूम उसकी ज़ुबान से जो निकली हुई दुआ होती है वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाती है। आज मज़लूम को दबाने की जो कोशिश की जाती है, ज़ालिम का किसी हवाले से साथ दिया जाता है। ये भी मुमकिन है कि आइंदा इन मज़लूमों का साथ इन ज़ालिमों का साथ देने वालों, मज़लूमों को दबाने वालों, मज़लूमों की आवाज़ को दबाने वालों की माँओं, बेटियों, बहनों के साथ भी ऐसा हो जाए। जब उनकी माँओं, बहनों, बेटियों से ऐसा होगा उस वक्त उनकी आँख खुलेगी कि कल हमने किसी की माँ, बेटी, बहन के मुतल्लिक़ ये बयान दागा था कि उसका काम क्या था, अकेली जाए, इस सिमत से जाती, इस साइड से ना जाती, उस वक्त आप लोगों की आंखें भी खुलेंगी। ये दुनिया है, मकाफ़ात अमल है, इसमें अपने किए की सज़ा मिलती है। यहाँ से बच भी गए, अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? ये अल्लाह ने तुम्हें जो मनसब मकाम अता किया है इसका भी तुमसे सवाल किया जाएगा। कहीं गाफिल ना हो जाना। आज जैसे दुनिया में हमें कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ भी पूछ नहीं होगी, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आज तुम अपने आप को बेबाक समझते हो, जो बयान ज़हन में आता है दाग देते हो। यकीन जानिए इन तमाम बातों का तुमसे हिसाब लिया जाएगा। हम अपनी उस बहन के साथ हैं, उनके साथ जो ज़्यादती जुल्म हुआ है, तमाम मुसलमान उसकी मज़म्मत में अपने अपने बयानात देते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि उनको जल्द अज जल्द अल्लाह पाक अपने हबीब के तवस्सुल से इंसाफ दे। उनके साथ जो ज़्यादती की गई है, जिन ज़ालिमों ने ज़्यादती की है, उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। अल्लाह पाक हम सब को अपनी हिफ्ज़ अमानत